Good morning, student. Today we are going to discuss about pyloric stenosis. Pyloric stenosis ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਮਕ ਦੇ ਐਂਡਿੰਗ ਫਾਰਮ ਤੇ ਡਿਊਟਨਮ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਪਿੰਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ small intestinals ਨੂੰ ਬਾਈ ਡਿਊਟਨਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ pyloric stenosis ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ is the narrow of the stenosis ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਫੂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ small intestinal ਚ ਪਾਸ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ Next one, pyloric stenosis is the Pylorostenosis is the narrowing of stenosis means on the narrow of the opening from to the stomach to the first part of the small intestinal known as the duodenum. Anatomically है कि knowledge है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कि duodenum form ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ part ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਉਹ blockage ਹੁੰਦਾ narrow ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ Pyloris meaning to the gate means ਜਿਹੜਾ gate ਹੈ ਜਿਹੜਾ duodenum ਦੇ ਵਿੱਚ through small intestinal ਨੂੰ pass out ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ narrow ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ The next one is to the proper anatomy ਕੀ ਹੈ ਕਿ normally esophagus ਦੇ through food ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ gastric acid ਦੇ ਨਾਲ stomach ਦੇ ਵਿੱਚ stay ਕਰਦਾ further ਕੀ ਹੈ duodenum ਚੋਂ small intestinals ਨੂੰ pass out ਹੁੰਦਾ ਹੈ बट दिस पॉइंट ते जाके जदों वो स्पिंचर्स ने जिहड़े वो नैरो हो जाते हैं जिहदे करके की फूड है जिहड़ा वो अगे फुल बॉडी दे विच सर्कुलेट है जिहड़ा वो नहीं कर सकता The next one is the definition. Pyloric stenosis is defined as narrowing stenosis of the outlet of the stomach so that food cannot pass easily from it into the duodenum. Pyloric stenosis result is feeding problem and projectile vomiting. Projectile vomiting means कि patients ਨੂੰ forcefully vomit होगी और जिहदे विच food particles ने जिहड़े वो होणगे क्योंकि food है जिहड़ा वो further अगे है जिहड़ा नहीं जा रहा सो जिहदे करके food particles ने जिहड़े presence होणगे gastric acids दे नाल Next one is the incidence. Normally ਕੀ ਹੈ 3000 of live birth ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈ normally ਜੇ ਅਸੀਂ pediatric form ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ it's the congenital form ਤੇ ਕਿ ਜੇ 1000 ਬੇਬੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ pyloric stenosis ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੌਰਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ the male ਜਾਂ female ਦੀ 4 ratio ਹੈ males ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ as the compare of female commonly in the first born male child ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਫਰਸਟ ਬੇਬੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਸਟਲੀ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰਦਰ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼ਸ ਫॉर ਲੈਪਰੋਟੋਮੀ ਬਿਫੋਰ 1 ਈਅਰ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਿਸੀਜ਼ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੈਪਰੋਟੋਮੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਏਜ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 1 ਈਅਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚਾਈਲਡ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਏਜ 3 ਵੀਕ ਟੂ 3 ਮੰਥ ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਸਟਲੀ ਕੀ ਆ ਆਫਟਰ ਬਰਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੰਜੈਨੀਟਲ ਅਬਨੋਰਮੈਲਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਐਕਵਾਇਰਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਏਜ ਪੀਰੀਅਡ ਇਜ਼ 3 ਵੀਕ ਟੂ 3 ਮੰਥ ਤੱਕ Child of these patients are affected with the pyloric stenosis ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ child those ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ parents ਨੇ affected ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ chances ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹੀ affected ਹੋਣ ਇਸ affect more commonly child than the adult ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ mostly ਇਹ child ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ affect ਕਰਦਾ as the compare of the adult but ਇਹ adult ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ disease ਹੁੰਦੀ ਹੈ but ਇਹਦੀ ratio ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ less ਹੁੰਦੀ ਹੈ as the compare of child Next one is to the causes and risk factor. First is idiopathic means that is कि development ਦੇ form ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ develop ਹੁੰਦਾ ਹੈ Nitric oxide synthesis deficiency nitric oxides ਦੀ deficiency ਹੋਣ ਕਰਕੇ further ਇਹ develop ਹੋਣਾ start ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਰਵ ਸੈਲ ਥਿਊਰੀ ਗੈਂਗਲੀਅਨ ਸੈਲ ਥਿਊਰੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਰਵ ਸੈਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਨਰਵ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਅਬਨੋਰਮੈਲਿਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਰਦਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ
Sex pyloric stenosis is seen more often in boys, especially the first-born child, than in a girl. ਇਹ mostly ज़्यादा boys ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ as the compare of girl. Race. Pyloric stenosis is more common in Caucasian off to the Northern European Associatory, that is means country form ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ Europeans, less common into the African American and rare in the Asians ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ chances ਨੇ ਉਹ ਇਹ develop ਹੁੰਦਾ। Next ਆ ਜਾਂਦਾ premature birth. Pyloric stenosis is more commonly in the baby born premature than the full term baby, ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ before the normal gestational period ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ baby born ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। Next is the family history. Studies found higher rates of this disorder among certain families. Pyloric stenosis develop in about 20% of male descendants and 10% of female descendants of the mother who had to the condition. ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ babies ਦੀ mothers ਨੂੰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ further ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ baby ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੇ chances ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। Smoking during to the pregnancy, that this behavior can nearly double the risk of the pyloric stenosis. ਜੇ baby ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ risk ਹੈ ਉਹਨੂੰ family ਜਾਂ genetically ਤਾਂ ਉਹ may be affect ਕਰ ਸਕਦਾ but may be ਨਹੀਂ, but ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦਾ risk factor ਉਹ double ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ affect ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਜੇ mother ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ smoking ਕਰਦੀ ਹੈ during pregnancy. Early antibiotic use. Babies given certain antibiotic in the first week of the life, like that the azithromycin to treat whooping cough or etc., have an increasing risk of pyloric stenosis. In addition, babies born to mother who took certain antibiotic in late pregnancy also may have increased risk of the pyloric stenosis. ਜੇ ਤਾਂ baby ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਟਰ ਬਰਥ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਫ ਸਿਰਪ ਜਾਂ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੀਜ਼ਨਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਵੀਕ ਆਫ ਦ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਉਸਦੀ ਮਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਟੂ ਦਾ ਅਬਵ ਆਫ ਦ 37th ਵੀਕ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਉਸ ਮਦਰ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ pyloric stenosis है ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। Bottle feeding. Some studies suggest that bottle feeding rather than breastfeeding can increase the risk of pyloric stenosis. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ bottle feedings ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ reason ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਦਰਸ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਡਿਊਰਿੰਗ ਟੂ ਦਾ workaholic ਜਾਂ working schedule ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ during to the lack productions of the lactose milk. ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਮਦਰਸ ਦੀ ਬ੍ਰੈਸਟ ਮਿਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੇਬੀ ਜੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੋਟਲ ਫੀਡ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬੇਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਾਇਲੋਰਿਕ ਸਿਟਨੋਸਿਸ ਦੇ। In adult, it can occur due to history of peptic ulcer in the pylorus region and hypertrophic changes in the muscles layer of the pylorus. ਜਿਹੜੇ adults ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਆ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਜੇ ਪੈਪਟਿਕ ਅਲਸਰ ਜਾਂ ਪਾਇਲੋਰਿਸਿਸ ਰੀਜਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਹਾਈਪਰਟ੍ਰੋਫਿਕ ਚੇਂਜਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ ਅਲਸਰ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆ ਹੈਪੈਟਿਕ ਅਲਸਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਊਡਨਲ ਅਲਸਰ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਲਸਰ ਫਰਦਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰਨੈਸ ਸਵੈਲਿੰਗ ਨੂੰ ਇਨਹੈਂਸ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾਇਲੋਰਿਕ ਸਿਟਨੋਸਿਸ ਉਸ ਮਸਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿਟਨੋਸਿਸ ਮੀਨਸ ਨੈਰੋ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਰਦਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਪਰੈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪੈਥੋਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ। ਪੈਥੋਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ the first one is that the gastric outlet obstruction due to the hypertrophic pylorus impairs emptying the gastric content into the duodenum. ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਆਊਟਲੈਟ obstructions ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਾਸ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅੱਗੇ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਈਪੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਮੀਨਸ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਉਹ obstructed ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਪਾਸ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੰਪੇਅਰਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਹ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। emptying the stomach gastric into the duodenum ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ empty ਕੀ ਹੈ ਸਟਮਕ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਮੀਨਸ ਫੂਡ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਉਹ ਡਿਊਡਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਪਾਸ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਐਜ਼ ਦਾ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਸ ਕੀ ਹੈ
Indigested food and gastric secretion can only exit by vomiting, which can be is the projectile nature. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਇਨਡਾਈਜੈਸਟਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਸਿਕ੍ਰੀਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆ ਜਾਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਕਫਲੋ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਫੂਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇ ਹੋਏਗਾ ਸਟਮਕ ਐਮਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨੌਜ਼ੀਆ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਵੋਮਿਟ ਹੋਏਗੀ Next is the persisting vomiting result as loss of stomach acid. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਕੀ ਆ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਾਈਡਿਕ ਐਸਿਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਫੂਡ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸੈਂਸ਼ਨਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜੂਗੀ ਉਹ ਲੈਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਟਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ The chloride loss result in the low blood chloride level which is impair the kidney ability to excrete the bicarbonate. This is the significant factor that prevent the corrections of the alkalosis. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ chloride ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ stomach gastric acid ਹੈ ਉਹ food ਨੂੰ break down ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਉਹ acid ਕੀ ਆ body ਦੇ ਵਿੱਚ circulate ਕਰਦਾ ਹੈ further the small intestinal food particle ਦੇ ਨਾਲ correlate ਕਰਕੇ बट हुण वो की है पाइलोरिक सिटनोसिस के करके वो फर्दर जिहड़ा गैस्ट्रिक एसिड्स ने वो स्टमक तो पास नहीं हो रहे ड्यूडनम दे विच जिहदे करके फूड पार्टिकल्स दे नाल डाइजेस्टेड फॉर्म दे विच आके और न्यूट्रीएंट्स आके ब्लड दे विच कंटैक्ट च नहीं आ रहे जिहदे करके किडनी दे विच की आ इस चीज दी डेफिशिएंसी होएगी The vomit material does not contain bile because the pyloric obstruction prevent entry to duodenum containing bile into the stomach. उनके ड्यूडनम फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬਾਈਲ ਕੰਡਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟਮਕ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਐਸਿਡਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ड्यूडनम ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ठीक है से ना ही तो वापस जा रहे हैं सो जिहदे करके की है वोमिटिंग मटीरियल है जिहड़ा ओहदे विच ओनली की होएगा स्टमक मटीरियल द नेक्स्ट इज द सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोन डेवलप ड्यू टू द डिक्रीजिंग ब्लड वॉल्यूम हुण किडनी दे द्वारा जिहड़े हाइपो एल्डोस्टेरोन्स ने इनक्रीज हो जाने आ सेकेंडरी वाले क्यों हो जाएंगे क्योंकि डिक्रीजिंग द ब्लड वॉल्यूम रिड्यूस हो जानी है क्योंकि ब्लड दे विच फूड नहीं जाऊगा तो मीनस की है कि फूड पार्टिकल्स मेटामिन्स मिनरल्स जिन्हें ने कन्वर्ट होके फुल कंपोनेंट्स ने जिहड़े वो ब्लड दे विच किया सर्कुलेट नहीं करनगे The high aldosterone level cause the kidney to avidly retain nitrogen to create the intravascular volume depletions and excrete increasing amount of potassium that into the urine resulting is low blood level of the potassium ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੂਗੀ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੂਗੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਲੈਵਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਵੇਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ The body compensatory response to the metabolic alkalosis and hypoventilation resulting in an elevated arterial partial carbonate X ਲੈਵਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਐਜ਼ ਦਾ ਕੰਪੇਅਰ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਟਿਸ਼ੂ ਨਿਕਰੋਸਿਸ ਰੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਗੀ ਸੋ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫਰਦਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਆਰਗਨ ਡੈਮੇਜਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਟੂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮਸ Signs of pyloric stenosis usually appear within 3 to 5 weeks after the birth. ਜੇ ਤਾਂ ਬੇਬੀ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕੰਜੈਨੀਟਲ abnormality ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ ਫਰਸਟ 3 to 5 ਵੀਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੀਨਸ ਰੀਕਰੈਂਟ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨੋਰੈਕਸੀਆ ਵੀਕਨੈਸ ਐਂਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਬਾਡੀ ਕਲਰਸ ਪਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਪਰਸਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਬੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਿੰਪਟਮਸ ਤੋਂ Pyloric stenosis is rare in babies older than age 3 months. Sign and symptoms induce. ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੇਬੀ above normally time period ਕੀ ਹੈ ਕਿ 3 week ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 month ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ symptoms ਨੇ ਉਹ visualized ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਬੀ ਜਿਹੜੇ 3 month of age ਤੋਂ above ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ pyloric stenosis ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ
First symptom is vomiting after feeding. The baby may vomit forcefully, exacting breast milk or formula up to the several feet away. Projectile vomiting. Vomiting might be mild at first and gradually become more severe as the pyloric opening narrow. The vomit may sometimes contain blood. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ pyloric stenosis ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਿਲਾਈਟ ਮੀਨਸ ਵਿਦ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੇ ਮਿਲਕ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਣੇ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਵੋਮਿਟ ਆ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੀਕਰੈਂਟ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇ ਬੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੈਪਟਿਕ ਅਲਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਵਿਦ ਬਲੱਡ ਹੋਏਗਾ। Persistent hunger. Babies who have to the pyloric often want to eat soon after vomiting. Baby है ਜਿਹੜਾ ਉਹ vomiting content ਦੇ through ਕੀ ਆ material ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ digest ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ baby ਹੈ ਚਾਹੇ adult ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆ again and again ਕੀ ਆ persist ਕਰੇਗਾ ਕਿ hunger ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰੇਗਾ। Stomach contractions. Notice waves like contraction, peristalsis that ripple across baby upper abdomen soon after feeding but before vomit. This is caused by stomach muscle try to force food through the narrowing pylorus. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਬੀ ਦੀ ਆਊਟਰ ਸਾਈਡਰ ਤੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ abdominal form ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਆਣਗੀਆਂ ਸੋ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਕੀ ਆ ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਸ ਦੀ ਟਵਿਸਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਸਲਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਟੈਂਡਨ ਕਰਨੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਪਾਇਲੋਰਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੀ ਆ ਫੂਡ ਨੂੰ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਸਟਮਕ ਡਿਊਡਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਵੋਮਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਏਗੀ। Dehydration. Baby might cry without tear or become lethargic. You might find yourself changing fewer wet diapers or diapers that are not as wet as you expect. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਬੀ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਾਈ ਕਰੇਗਾ ਵਿਦਆਊਟ ਟੀਅਰ ਮੀਨ ਸੰਕਨ ਆਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਆਈਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੰਕਿਨਪਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਅਡਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ੀਲੀ ਦਿਖ ਜਾਂਦਾ ਬਟ ਬੇਬੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੇਬੀ ਕਰਾਈ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਟੀਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੂਇਡ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਵਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਬੇਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਾਈਪਰ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਰਮਲ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਉਨਾ ਵੈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਲਾਈਕ ਦੈਟਲੀ ਐਵਰੀ 2 ਆਵਰਲੀ ਐਵਰੀ 3 ਆਵਰਲੀ ਜੇ ਬੇਬੀ ਫੁੱਲ ਆਫ ਡਾਈਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੈਟ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੈਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਲੈਸ ਹੋਏਗਾ ਐਜ਼ ਦਾ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨਾ। Changes in bowel movement. Normal ਜਿਹੜੀਆਂ bowels movements ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ changes ਆਏਗਾ since pyloric stenosis prevent food from reaching the intestinal. Babies with these conditions might be constipated. ਹੁਣ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਕਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਹੈ ਉਹ ਫਰਦਰ ਅੱਗੇ ਪਾਸ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੂਡ ਪਾਸ ਆਊਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨਲ ਐਮਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਸੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। weight problem. Pyloric stenosis can keep a baby from gaining weight and sometimes can cause weight loss. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ weight gain ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਹਾਈਪੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੇਬੀ ਦਾ weight ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ gain ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮ ਟਾਈਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ weight ਹੈ ਉਹ ਰਿਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Olive-shaped mass pyloric tumor at the angle between the right rectum muscles and the liver. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ olive shape ਦਾ mass ਹੈ pyloric tumor ਹੈ at the angle ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ right rectum ਔਰ +2 ਦਾ muscles ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ and liver ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ space ਆ ਉਸ shape ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ oval form ਦਾ mass ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ further ਕੀ ਹੈ pyloric tumor ਦਾ indicate ਕਰੇਗਾ। Next is diagnostic evaluation. Medical management. Infantile pyloric stenosis is typically managed with surgery. Very few cases are mild enough to be treated medically. The dangers of pyloric stenosis comes from the
dehydration and electronic disturbance rather than the underlying problem itself. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਕ ਪੈਰਾਲੋਰਿਕ ਸਿਟਨੋਸਿਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਜੀਕਲੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲੀ ਕਿਉਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ अर्ਲੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਪੈਰਾਲੋਰਿਕ ਸਿਟਨੋਸਿਸ ਕਮਸ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹਾਈਪੋਵੋਲੈਮਿਕ ਸ਼ੌਕ ਹੋਏਗਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਬੈਲੈਂਸ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਰਦਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਸੀਵੀਅਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। Therefore, the baby must be initially stable by to the correcting the dehydration and to the abnormally high blood pH seen in the combination with the low chloride level and fourth and IV fluid. This can usually be accomplished in about 24 to 48 hours ਦੇ ਵਿੱਚ patients ਨੂੰ immediately management ਦੇਣੀ ਆ। otherwise patients ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹਾਈਪੋਵੋਲੈਮਿਕ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, IV ਫਲੂਇਡ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਫਲੂਇਡ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਸਕਦਾ। Intravenous and oral atropine may be used to treat pyloric stenosis. It has success rate of 85 to 89% compared to nearly 100% of to the pyloromyotomy. However, it is required prolonged hospitalization, skilled nurse and carefully follow up during that treatment। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 100% ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਲਰੋਮਾਇਓਟੋਮੀ ਮੀਨਸ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਇਲੋਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਟਨੋਸਿਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਵੈਲਡ ਏਰੀਆ ਨੂੰ। that is means ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਬਟ ਐਜ਼ ਦਾ ਕੰਪੇਅਰ ਆਫ ਇਹ 100% ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ। 85 to 89 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਮਸਲਸ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਪਾਇਲੋਰਿਕ ਸਟਨੋਸਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। It might be an alternative to surgery in children who have to the contraindication for the anesthesia or surgery। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ contraindicated ਹੈ ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਐਨਸਥੀਸੀਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਸ ਬੇਬੀ ਦੀ ਸੋ ਉਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਜਰੀ ਹੋਵੇ। Next one is to the surgical management। ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਪੋਲਰੋਮਾਇਓਟੋਮੀ। ਹੁਣ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦ ਦਾ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਰਗਨਸ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਇਲੋਰਿਕ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਮੋ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟਰਾ ਨਾਰਮਲੀ ਉਹਦੀ ਮਸਲਸ ਦੇ ਟੀਅਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਟੋਮੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਪੈਲੋਰਿਕ ਸਿਟਨੋਸਿਸ ਹੈ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਥਵੇ ਹੈ ਨੈਰੋ ਆ ਉਹ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫੂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਊਡਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪ੍ਰੀ ਰੈਮਸਟੈਡਿਨਸ ਪੋਲੀਮਾਇਓਸਟੋਮੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਮੂਵਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵਡ ਕਰਕੇ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਓਪਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਇਨਰ ਸਾਈਡਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਫਰੈਡਲੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸਟਮਕ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀ ਆ ਫਰਦਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। Next one is the nursing management। Consider thermoregulation at all time। Patients ਨੂੰ properly care provide ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ before transfer the theatre। Transfer infant to incubator set as the natural thermal environment। ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਬੋਡੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸੋ ਜੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਓਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਕਿਸੇ ਅਡਲਟ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਓਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਔਰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਹੋਣਾ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਬੇਬੀ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆ ਨਿਊਟਰਲ ਥਰਮਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਉਹ ਉਸ ਲਈ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨਸ਼ੋਰ ਇਨਕੂਬੇਟਰ will be plugged into and pre-warmed for the infant to be transferred into the recovery। ਹੁਣ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈੱਡ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੈੱਡ ਰੈਡੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪੋਸਟ ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈੱਡ ਰੈਡੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕੂਬੇਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨਡ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਬਿਫੋਰ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਆਫਟਰ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੈਡੀ ਹੋਏਗਾ। After return to the warm, ensure temperature is stable prior to the transferring the open cord।
ਹੁਣ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕॉर्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾਰਮਲ ਬੋਡੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਉਹਦਾ ਨਾਰਮਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਦਾ ਮੋਨੀਟਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਰਲੀ ਅੰਟਲ ਸਟੇਬਲ। ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਫਟਰ ਸਰਜਰੀ ਆ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਟਲ ਸਾਈਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ। ਰੂਟੀਨ ਪੋਸਟ ਐਨਸਥੈਟਿਕ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਐਨਸਥੀਸੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸੋ ਉਸੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ patient monitor wound and report abnormalities to the surgeon। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕੋਈ ਵੀ wound ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ abnormality ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨਾ। observe the bleeding redness swelling zone into the incision site, ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ observe ਕਰਨਾ। Next one is to the maintain adequate fluid balance chart। हम patients ਦਾ intake and output properly maintain करना। Monitor the IV site ਨੂੰ properly monitor करना। Ensure adequate pain relief, use pain assessment tool। Patients ਦੇ ਲਈ pain assessment tool plus as well of the कि adequate pain reliever ਜਿਹੜੀਆਂ medications ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ use ਕਰਨਾ। Next one is to the complications। complications form ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ patients ਨੂੰ further ਕਿਹੜੀਆਂ complications ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। The first one is to the wound infections। wound infections ਦੇ ਵਿੱਚ patients ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ patients ਦੇ ਵਿੱਚ inflammatory form ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਇਨਸੈਸ਼ਨਲ ਹਰਨੀਆ, ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰਸਿਸਟੈਂਟ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਟੈਗਨੇਸ਼ਨ ਗੈਸਟ੍ਰਾਈਟਿਸ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ ਸਟੈਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਦਾ ਗੈਸਟ੍ਰਾਈਟਿਸ ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਫਾਰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਿਊਕੋਜ਼ਲ ਪਰਫੋਰੇਸ਼ਨਸ, ਮਿਊਕੋਜ਼ਲ ਲੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਰਫੋਰੇਟਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਐਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਡਿਊਰਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਬਲੀਡਿੰਗ ਲਾਸ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਟਰਬ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ।